Okay, dear students, in the last video, we were discussing about the continued part of the Gentleman of the Jungle, written by Homo Kinato. It is the continued part of the story called The Gentleman of the Jungle. Okay, The Gentleman of the Jungle. Gentleman of the Jungle is the story written by whom? Homo Kinato. Isn't it? Written by Homo Kinato. So here, in the last class, what happened? In the last class, Commission of Inquiry sat. That commission of the what is the verdict of the commission of inquiry? The verdict of commission of inquiry was that heart belongs to elephant. And gentleman of the jungle told the man that he was given the permission to find the site anywhere in the forest, then he can build his hut as his wish. ತನಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಗುಡಿಸಲು ಎಲ್ಲರೂ ಕಟ್ಕೋ. ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಈ ಗುಡಿಸಲು ಎಲಿಫೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. This is what we discussed in the last class. But elephant tried a lot. Man tried a lot. But even though all his efforts went in vain, but finally the heart went to elephant. ಆನೆಗೆ ಸೇರ್ಬಿಡ್ತದೆ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಹವೆವರ್ ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸೇರಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋಡಪ್ಪ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀನು ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಂತ ಕಟ್ಕ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ದ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್. ಈಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರೋಣ. ಬಟ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಹರ್ಡ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಟೈರ್ಡ್. Okay, no issue, I am going to recall. Okay. But at this point, the commission declared that they had heard a sufficient evidence from both sides and retired to consider their decision. So, but at this point of the commission declared that they had heard sufficient evidence from both the sides and retired to consider their decision after enjoying a delicious meal at the expense of retired Honorable Mr. Elephant. They reached their verdict called, but finally they came to the verdict called the man and declared as follows. In our opinion, this dispute has arisen through a regrettable misunderstanding due to the backwardness of your ideas. We consider that Mr. Elephant has fulfilled his sacred duty of protecting your interests, as it is clearly for your good that the space should be put to its most economic use, and as you yourself have not yet reached the stage of the expansion which would enable you to fill it, we consider it necessary to arrange a compromise to suit both parties. Mr. Elephant shall continue his occupation of your hut, but we give you permission to look for a site where you can build another hut more suited to your needs, and we will see that you are well protected. Okay, commission of inquiry ಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕಮಿಷನ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಒಂದು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಏನು ಬಂತು ಅಂದರೆ, ಬಟ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ದಟ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಕಮಿಷನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಹರ್ಡ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್. ನೋಡಪ್ಪ, ವಾದಗಳನ್ನು ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ಕ್ವೈರಿಗಳಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಹರ್ಡ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಇಬ್ಬರು ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ನಾವು ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಗಾಟ್ ಮಚ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್. ಮತ್ತು ಈಗ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ರಿಟೈರ್ಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ decision. Under one the tirmanake bandididi ante retired to their decision.
decision after enjoying the delicious meal at the expense of the honorable Mr. Elephant. ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಒಂದು ಉಪಹಾರವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ರೀಚ್ ದೇರ್ ವೆರ್ಡಿಕ್ಟ್, ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತೀರ್ಪಿಗೆ ಬಂದು, ವೆರ್ಡಿಕ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ತೀರ್ಪು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ತೀರ್ಪಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಮ್ಯಾನ್, ಮನುಷ್ಯನ ಕರೀತಾರೆ, ಅಂಡ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಾಲೋಸ್, ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕರೆದು ಒಂದು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಏನಂತ, ಇನ್ ಅವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅರೈಸನ್ ಥ್ರೂ ಎ ರೀಕ್ರಿಯೇಟಬಲ್ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಐಡಿಯಾಸ್. ಮನುಷ್ಯ ನಿನ್ನ ಹಿಂದುಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದಾಗಿ, ನಿನ್ನ ದಡ್ಡತನದಿಂದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದಡ್ಡತನದಿಂದ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಇನ್ ಅವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅರೈಸನ್ ಥ್ರೂ ಅ ರಿಗ್ರೆಟಬಲ್ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಐಡಿಯಾಸ್. Regrettable, you need to keep in this your mind. We consider that Mr. Elephant has fulfilled his sacred duty of protecting your interest. Okay, ನಿನ್ನ ಗುಡಿಸಲನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಗುಡಿಸಲನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕೆನ್ನುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸನೇ ಆಗಿದೆ. ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಗುಡ್, ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಿನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಡಿಡ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಬೈ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ protection of your needs. Good that the space should be put to its most economic use, and as you yourself have not yet reached the stage of expansion which would enable you to fill it, we consider it necessary to arrange a compromise to suit both the parties. ಇಬ್ಬರು ಒಳ್ಳೆಯದಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಶಾಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇಸ್ ಅಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಹಟ್. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿನ್ನ ಗುಡಿಸಲೊಳಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಗುಡಿಸಲು ಎಲಿಫೆಂಟ್ಗೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಹಟ್, ದೆನ್ ಯುವರ್ ಹಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ಡ್ ಫ್ರಮ್, ಫ್ಲಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಹರಿಕೇನ್. ಚಂಡಮಾರುತ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಬೇಡ, ಏನೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ಬಟ್ ವಿ ಗಿವ್ ಯು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಟು ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಎ ಸೈಟ್ ವೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಲ್ಡ್ another hut more suited to your needs. ನಿನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಮೋರ್ ಸೂಟೆಡ್ ಟು ಯುವರ್ ನೀಡ್ಸ್. ನಿನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೈಟನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡಿದೆ, ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೈಟನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡು, ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಟ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಯುರೋಪಿಯನ್ and the man is compared with the African country people. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಜನರು, ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಹೆಂಗೆ ಇವರನ್ನು ಆಳಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ವೆಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್. ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಕೋ, ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಬಂದು ಅಂತೇಳಿ. ದ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನೋ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. However, he was out of the hut. He had to do something because now he had no shelter. He had to build his own shelter. This what he had to do. At the same time, what happened? The man having no alternative, ಬೇರೆ ದಾರಿ ಕೆಳದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯ, the man having no alternative and fearing that his refusal might expose him to the teeth and claws of members of the commission, did as they suggested. ಏನು ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಉಗುರುಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರಲ್ಲ, ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ however, they did not send me out of the forest. They did not send me, but the verdict was not go out of the forest. But however, they have given me the permission to look for a site and build a hut more suited to my needs. ನನಗೆ ಹೇಗಬೇಕು ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು, ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನೋ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಫಿಯರಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ರೆಫ್ಯೂಸಲ್ ಮೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಹಿಮ್ ಟು ದ ಟೀ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ರೀ ನನಗೆ ಇದೇ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಂತ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾನೇನೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಇಸ್ ರೆಫ್ಯೂಸಲ್ ಮೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಹಿಮ್ ಟು ದ ಟೀತ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಮಿಷನ್. ಆ ಕಮಿಷನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಹಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಲ್ಲುಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವಲ್ಲ, ಹಲ್ಲು ಉಗುರುಗಳದ, ಮತ್ತೆ ಗೆಬರಿಗೆ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ದೇಹ ಘಾಸಿಗೊಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಾರ, ದೇಹ ಹರ್ಟ್ ಮೈ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಸರಿ ತಗೊಳ್ರಿ ಬಾಯ್, ದಂಗೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಅ ಸೈಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದೇರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಅ ಹಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ.
did as they suggested. ಅವರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು he went somewhere and he found a site. They built a hut more suited to his needs. ಮಾಡಿಕೊಂಡ more suited to his needs. But no sooner had they built another hut than Mr. Rhinoceros charged in with his all word and then ordered the man to quit. ಕಟ್ಟೆ ಬಹಳ ದಿವಸ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ, ವೆಡಿಕ್ಷನ್ ಬಂತು, ತೀರ್ಪು ಬಂತು. You go find a site somewhere in the forest and build your own hut more suited to your needs ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. He went somewhere and he built the hut more suited to his needs. ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಗುಡಿಸಲು ಕೂಡ ಕಟ್ಕೊಂಡ. ಬಟ್ ಬಹಳ ದಿವಸ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ? But no sooner had he built another hut than Mr. Rhinoceros charged in with his all glory. ಒಂದು ರೈನೋಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ರೈನೋಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕೊಂಬು ಬಂದಿರ್ತದಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತಿವಿದು ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಿವಿದು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತದೆ. He built the second house. The first house went to an account of elephant. Second house or second hut went to an account of rhinoceros. Rhinoceros ನುಗ್ಗೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. A royal commission was again appointed to look into the matter. ಮತ್ತೊಂದು ಕಮಿಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಮತ್ತೆ ಕಾಡಿನ ರಾಜ ಬಂದ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಮಿಷನ್ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡ್ತು. ಈಗ ಗುಡಿಸಲು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು now hut belongs to whether to a man or to a rhinoceros. ಅವ್ರದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಮಿಷನ್ ಬಂತು. And the same finding was given. ಅದೇ ತೀರ್ಪು ಬಂತು. ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಟ್ ನೋಡ್ಕೊ, ಇದು ರೈನೋಸರಸ್ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಟ್ ನೋಡ್ಕೊ, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕ ಹೋಗು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಯ್ತು? This procedure repeated until Mr. Buffalo, Mr. Leopard, Mr. Hena and the rest were all accommodated with the new huts. ಇವನು ಹೊಸ ಹೊಸ ಗುಡಿಸಲುಗಳನ್ನ ಕಟ್ತಾ ಹೋದ. ಎಷ್ಟು ಗುಡಿಸಲುಗಳನ್ನ ಕಟ್ತಾ ಹೋದ್ನೋ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಗುಡಿಸಲುಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪಾಲಾಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. How many huts which were built by him, all of them were occupied by rest of the animals in the forest. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪಾಲಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಇವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾಯಿತು? ಹೀಗೆ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಪೀಪಲ್, ಈಗ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಹೌದಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಮತ್ತೇನಾಯ್ತು ನೋಡ್ತಾ ದೆನ್ the man decided that he must adopt an effective method for production. The man, Rama, he thought that how many huts that I built, how many huts that I built, all the huts were being occupied by the rest of the animals of this forest. Is this my duty to build, and is this their duty to come and be in the huts that were built by me? ನಾನು ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಅವ್ರು ಬಂದು ಒಳಗಿರ್ಬೇಕು. No, I must adopt an effective method. ಈ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿಧಾನ ನಾನು ಅನುಸರಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಮನುಷ್ಯ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮನೆ ಕಟ್ತು ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಹೌ ಮೆನಿ ಹಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಐ ಬಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮನುಷ್ಯ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದ ಮ್ಯಾನ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ದಟ್ ಹಿ ಮಸ್ಟ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಅನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ರಕ್ಷಣೆಯ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಾನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Since commissions of inquiry did not seem to be of any use to him. ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, since commissions of inquiry did not seem to be any use to him. ಯಾವುದೇ ಸಮಿತಿಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ, ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಣಾ ಸಮಿತಿಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ, ಎಷ್ಟು ಸಮಿತಿಗಳಾಯಿತು? ಮೊದಲು ಎಲಿಫೆಂಟ್ occupied ಮಾಡಿದಾಗ, when the elephant occupied my hut, commission of inquiry appointed. When leopard occupied my hut, commission of inquiry appointed. When rhinoceros occupied my hut, commission of inquiry appointed. When rest of all the animals occupied my hut, commission of inquiries. N number of commission of inquiries appointed, but they did not seem to be any use. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. I have to adopt an effective method of production. I should have to adopt a method, effective method ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
He sat down, ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ. And said, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಂಗಿ ಎಂಡದಿ ಎಂಡ ಗಂಗ ಮಾಟಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. He sat down and said, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾನಂತ. ಪಾಪ ದುಃಖ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. How many years that he built? He was totally disappointed. He said, ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನು ಎಂಜಿ ಎಂಡಾದಿ ಎಂಡಿ ಗಂಗಾ ಮೋಟಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, which literally means there is nothing that treads on the earth that cannot be trapped. ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಪಾಲಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. Or in other words, you can fool people for a time but not forever. You can fool people for a time. ಜನಗಳನ್ನ ಒಂದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೋಸ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಯಕ್ಕೂ ಮೋಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಜನಗಳನ್ನ 1 ಟೈಮ್ 2 ಟೈಮ್ 3 ಟೈಮ್ 4 ಟೈಮ್ ಮೋಸ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೂ we cannot fool the people all the time but not forever ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. You can fool the people for a time, you can fool the people for a time but not forever. ಕೊಟೇಶನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. You can fool a people for a time but not forever. ಜನಗಳಿಗೆ ನಾವು ಫೂಲ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಫೂಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ now he is going to adapt an effective method of production. ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಏನು? early one morning, one day morning, early one morning, when the huts already occupied by the jungle lords were all beginning to decay and fall to pieces, he went out and built a bigger and better hut a little distance away. No sooner had Mr. Rhinoceros seen it than he came rushing in, only to find that Mr. Elephant was already inside, sound asleep. Mr. Leopard next came in at the window. Mr. Lion, Mr. Fox and Mr. Buffalo entered the doors, while Mr. Hyena howled for a place in the shade, and Mr. Alligator basked on the roof. Presently they all began disputing about their rights of penetration, and from disputing they came along to came to fighting, and while they were all embroiled together, the man set the hut on fire and burnt it to the ground, jungle lords and all. Then he went home saying, peace is costly but it's worth the expense, and lived happily ever after. ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್, ಮನುಷ್ಯ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ವ, ಅವನು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅರ್ಲಿ ಒನ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಒಂದು ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ, when the huts already occupied by the jungle lords were all beginning to decay and fall to pieces. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಷ್ಟು ಗುಡಿಸಲುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದ, ಆ ಎಲ್ಲ ಗುಡಿಸಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇದ್ದಂಥ ಗುಡಿಸಲುಗಳಿಗೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಾಯ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಗ್ರಾಜುಲಿ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಕಾಯ್ಡ್, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹಳೆದಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫಾಲ್ ಟು ಪೀಸಸ್, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮುರಿದು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ ಹಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಓಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಕಾಯ್ಡ್. ಎಲ್ಲ ಉದುರು ನಿಧಾನ ಬೆಳ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಲಾಪಿಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಈ ಥರ ಆದಾಗ he went out and built a bigger and better hut a little distance away. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲೇ, ಲಿಟಲ್ ಅವೇ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ, ಏನು ಗುಡಿಸಲು ಕಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಡಿಸಲನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ. ಬಿಲ್ಡ್ ಅ ಬಿಗ್ ಹಟ್, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಗ್ಗರ್ ಅಂಡ್ ಬೆಟರ್, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿರಬೇಕು ಆ ಥರ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲಿಟಲ್ ಬಿಗ್ಗರ್ and better. No sooner had Mr. Rhinoceros seen it than he came rushing in. ಆ ಮನೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕಟ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾರು ಬಂದರು? ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್
losing their huts, or their huts are becoming decayed or old ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, dilapidate ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. No sooner had Mr. Rhinoceros seen it than he came rushing in. Rhinoceros ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಗುಡ್ಸ್ಲ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಮಗೋಸ್ಕರ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗೈತಿ. It is the time to get into it, otherwise the rest of other animals will come inside the hut. No one might have not yet seen, ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾನೇ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು Rhinoceros started to going inside. ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. Only to find that Mr. Elephant was already inside, sound asleep. Rhinoceros ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆನೆ ಬಂದು ಮಕ್ಕಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆನೆ already elephant is in the hut, sound asleep. ಜೋರಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Mr. Leopard next came. ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಈಗ ರೈನೋಸರ್ ಬಂತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಬಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಲೆಪರ್ಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಅಟ್ ದ ವಿಂಡೋ. ಕಿಟಕಿ ಒಳಗಿಂದ ಲೆಪರ್ಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಕಿಟಕಿ ಒಳಗಿಂದ ಲೆಪರ್ಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ? ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಮೊದಲಿಗೆ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ರೈನೋಸಾರ್ ಬಂತು, ಆಮೇಲೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಲೆಪರ್ಡ್ ಬಂದ. ಲೆಪರ್ಡ್ ಏನು ಬಂದಂದ್ರೆ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ನುಗ್ಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ. 3 members already came inside. Oh God, what happened next? ಏನಾಯ್ತು ನೋಡೋಣ. ವಿಂಡೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ಲಯನ್, ಆಮೇಲೆ ಲಯನ್ ಕಾಡಿನ ರಾಜ, ಅವನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಒಳಗಡೆ. ನೋಡಿ, ದೊಡ್ಡ ಗುಡಿಸಲು ಕಟ್ಟಿದ್ದ. ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಹಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈನೋಸರ್ ಕೇಮ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಪರ್ಡ್ ಕೇಮ್ ಥ್ರೂ ದ ವಿಂಡೋ ಮುಖಾಂತರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರು ರಾಜನೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ, ಲಯನ್ ಬಂದ. ಲಯನ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇದ್ರಲ್ಲ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಯಾರು? ಫಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಂಟರ್ಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಲಯನ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಫಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಫೆಲೋ ಎಂಟರ್ಡ್ ದ ಡೋರ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೈಲ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಏನೋ ಹಾಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್. ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ಹಾಲಿಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ನನಗೊಂದು ಜಾಗ ಕೊಡ್ರೋ, ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ವೆಂಟ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಹಾರ್ಟ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ಲೇಸ್. ಐ ವಾಂಟ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಹಾರ್ಟ್. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೀನ್ ಅಕ್ಯುಪೈಡ್. ನೋ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಹಾರ್ಟ್. ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅನಿಮಲ್ ಹೋಗಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಶೇಡ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲಿಗೇಟರ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲರು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಲಿಗೇಟರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅಲಿಗೇಟರ್ ಮನೆ ಮೇಲೆ ರೂಫ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾನೇ ಸುಮ್ಮನಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲಿಗೇಟರ್ ನಾವು ಬಾಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿಲು ಕಲಿಸ್ಕೊಂತ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. Presently they all began disputing about their rights of penetration, and from disputing they came to fighting. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಹೊಡೆದಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. How many animals were there? All the animals, they found the conflict. Their turmoil started, disturbance started. They are fighting each other. It's my place, it is my place. No, this is not your place, this is my place. ಎಲ್ಲರೂ ಕಿತ್ತಾಡಕ್ಕೆ ಜಗಳ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು, ಹೊಡೆದಾಡಕ್ಕೆ ಜೋರು ಕೂಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಆಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ವರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಹಟ್, ಆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್. ಎಲ್ಲರೂ ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಗುದ್ದಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಅಂಡ್ ವೈಲ್ ದೇ ವರ್ ಆಲ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಟುಗೆದರ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಥರ ಕಿತ್ತಾಡಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಲಿಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಸೆಟ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಆನ್ ಫೈರ್. ಮನುಷ್ಯ ದಡ 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 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಬಾಗಿಲ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅಂತಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದೊಡ್ಡ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳಗೆ ದಬ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟ. ಸೆಟ್ ಆನ್ ದ ಫೈರ್, ಬಾಂಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿಯಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಎಲ್ಲ ಕರಕಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಬಿಕೇಮ್ something like that. All animals lost their life, jungle lords and all. Then he went home saying,
ಪೀಸ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವರ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಅವಾಗ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರ್ತದೆ, ಶಾಂತಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಅದು ಬಹಳ ಬೆಲೆ ಉಳ್ಳದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಲವ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಎವರಿ ಆಫ್ಟರ್. ಅದಾದ ನಂತರವಾಗಿ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ. ನೌ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದಮ್. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈಗ ಅವರು ಸುಖಕರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಇನ್ ಆಫ್ರಿಕಾ. ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಯಾವ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ದ ಲೇಟ್ 19th century the chief European powers divided Africa among themselves. ಹೀಗೆ 19ನೇ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ತಮಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕೆಲ್ಲ ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು. ಅದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ದ ಲೇಟ್ 19th century the chief European powers divided Africa among themselves. They could do this because European arms were superior and because of the American chiefs did not understand the meaning of their treaties. They were asked to sign. ಹೀಗೆ ಆಫ್ರಿಕಾದವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅಮೇರಿಕದವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಫ್ರಿಕನ್ನರನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಯುರೋಪಿಯನ್ನರು ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ತಮಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಏರಿಯಾಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅರ್ಥವಾಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಇವರಿಂದ ಸಹಿ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸಹಿಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸಹಿಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಪುಪೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸ್ಲೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. As a result of Africans lost the lands they had traditionally lived on and cultivated. ತಾವು ಬಿತ್ತಿದ ತಮ್ಮದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹಟ್ಟನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ನಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಅವ್ರು ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. Their attitude towards European expansion is made clear in the following fable. ಅದನ್ನ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಒಳಗಡೆ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಬಂದರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಫೇಬಲ್ ಮುಖಾಂತರ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಥೆ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. which reflects the attitude of the Kikuyu people of Kenya. Kenya people, ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕಿಕಿಯು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಂಶದ ಜನಗಳು ಹೆಂಗಿದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆಗಿದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹಿಡಿದಂಥ ಒಂದು ಕನ್ನಡಿ ಇದಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮಿಷನ್. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಲಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಮಿಷನ್ಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಜನರನ್ನು ತುಳಿದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಹೋಪ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಓಕೆ, ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ದೆಮ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈಡ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ವೊಕಾಬುಲರಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. This is what I am going to explain in the forthcoming classes. Okay, I hope you people have understood this class. Thank you. Have a nice day. Next week I will come up with the new topic. Thank you. Bye. Before going to end this lesson, one more thing is there that I am going to write here, that we can have a discussion. Okay, however chapter is over, few questions I am going to ask you people, try to make answer. Okay, try to make answer. The Gentleman of the Jungle, it is a story written by whom? Who is the author of this story? Homo Kinhata. H-O-M-O-K-E-N-Y-H-T-A. Homo Kinhata. Jomo Kinhata. No, you should read it as the Homo Kinhata. Okay, you should read it as Homo Kinhata. And next question. Who is the chairman of Commission of Inquiry? Who is the chairman of Commission of Inquiry? The chairman of Commission of Inquiry is Fox. Fox is the chairman of Commission of Inquiry. Next, who is secretary of the Commission of Inquiry? Who is secretary? Mr. Leopold. Yes, Mr. Leopold is the secretary of the commission. Yes. Then firstly, who
went into the hut built by man. Who went inside the hut built by the man? Firstly, elephant. Okay. Elephant only is the first one who went into the hut of the whom? Built by man. Next question. What is that? Yes, when you come to the next one, you have done me a good deed, and one day I shall return your kindness. Who said this? Who said this, and to whom it is said? You have done me a good deed, and one day I shall return your kindness. ಅಯ್ಯೋ ನನಗೋಸ್ಕರ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ಯಪ್ಪ, ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಯಾರು? Yes, it is said by, this dialogue is said by an elephant to his friend called man. Okay, elephant ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? Yes, fine. And next question. My dear good man, will you please let me put my trunk inside your heart to keep it out of this torrential rain? Who said this to whom? ಇದನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? My dear good man, will you please let me put my trunk inside your heart to keep it out of this torrential rain? ಮನುಷ್ಯ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೋಸ್ಕರ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಈ ಸೊಂಡಿಲನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿನ್ನ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಇಡ್ತೀನಿ, ಟೊರೆಂಟ್ ರೈನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಸೆಡ್ ದಿಸ್ ಡೈಲಾಗ್ ಟು ಮ್ಯಾನ್. ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್, according to this prose, who does not understand intricacy of jungle law? Who does not understand intricacy of jungle law? ಅಂದ್ರೆ ಜಂಗಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? ಮ್ಯಾನ್ ಕೆನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಇಂಟ್ರಿಕಸಿ ಆಫ್ ಜಂಗಲ್ ಲಾ. ಕಾಡಿನ ನೀತಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಒಂದು ಜಟಿಲತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, who is the king of the jungle? Who is the king of jungle? ಕಾಡಿನ ರಾಜ ಯಾರು? Who is the king of the jungle? Lion is the king of the jungle. Alva, lion is the king of the jungle. Yes. And next question. Who set the hut on fire? Who set the hut on fire? ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದವರು ಯಾರು? Who set the hut on fire? Who? Man. Man is the one who sets the fire. Who sets the hut on fire? ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದೆ. Because he was totally disappointed. Whatever the huts that he was going to build, all of them were being occupied by the rest of the animals. He was totally tired. He had to do something. So only he adopted an effective method of protecting himself. ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್. ಏನದು? He built a bigger and better hut. When he found all the animals inside that, they started conflicting. Then he set the fire on the he set the hut on fire. Yes. This is what. Next, the very next question. What happened to all the animals? What happened to all the animals when? What happened to all the animals when hut set on fire? All animals died to ground. They burned to ashes. ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿಯಾಗಿ ಕರಕಲಾಗಿ ಹೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. Okay. Dear students, when the offline classes will be started, when comprehension is given here. This is the comprehension. In this comprehension, 3 questions are asked. What favor did the elephant ask the man on a rainy day? I hope you are good at this. What favor did the elephant ask the man on a rainy day? Elephant requested the man to allow him to put his trunk inside the
hut to protect his trunk from the torrential rain. Next question. According to man, is a hut and room only for him? True or false? According to the man, is a hut and room only for him? False. Only, not only for him but also for the trunk also. The trunk of the elephant can also be put inside. How did the elephant sneak into the man's hut? Okay, read these questions and try to make answers. Okay, try to make answer. Write them. What is that? Take a notebook where try to make answer all the questions in the comprehension. I will see. I will check them when you come here. Okay. If you can't find the answer for them, I will be with you. I will be helping you there. Okay. Okay. Thank you. In the next class, I will come up with the one more topic. Thank you.